So we are starting the topic relativistic dynamics. So in classical dynamics, we know the Newton's three laws, in which the first law is obviously incorporated in the relativistic dynamics. In the case of relativity, that means in relativity, we obviously have the first law of Newton's law. First law of Newton. But in second law, second law states that is F is equal to dp by dt. It is valid in relativity if and only if P is the relativistic momentum, which is m into eta. Eta is the proper velocity. So P is equal to m eta. The moment ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള Newton's in the second law, it is valid in relativity. So work, as we all know, it is the line integral of force. So it can be written as dp by dt into dl, which also can be written as dp by dt into dl by dt into dt. Okay, so which is equal to integral dp by dt into dl by dt is nothing but ordinary velocity u into dt. Now we need to find what is dp by dt into u. I can substitute for p as m eta, where eta is u by root of 1 minus u square by c square into u. Okay, differentiate this, we will get m into ശരിക്കും product rule ഉപയോഗിച്ച് അല്ല quotient rule ഉപയോഗിച്ച് differentiate ചെയ്യാം. We'll get it as m into du by dt divided by root of 1 minus u square by c square plus m into u differentiate 1 by root of 1 minus u square by c square, which will get minus 1 by 2 root of 1 minus u square by c square. Always 3 by 2. Minus 1 by 2 into 1 minus u square by c square the whole raised to 3 by 2 into differential of this, we will get it as minus 2u by c square. Okay, this into dot product of u, which will get it as m by root of 1 minus u square by c square into du by dt. This is common edukana. Appo 1 plus, here I can write it as e2 minus 1 പോയി m പുറത്തോട്ട് പോയി ഇപ്പൊ u square ഉണ്ട്, u square by c square. Okay, ബാക്കി root of 1 minus u square by c square common എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ we'll get 1 minus u square by c square ഇവിടെ കിട്ടും into u. Okay, this is equal to m by root of 1 minus u square by c square du by dt into common factor എടുത്താൽ എന്ത് വരും 1 minus u square by c square plus u square by c square, which will get it 1 by 1 minus u square by c square dot product of u. So I can write it as m by 1 minus u square by c square. ഈ റൂട്ടിന്റെ 1 minus u square by c square കൂടി ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി ഹോൾ റേഷ്യോ 3 by 2 എന്ന് എഴുതാലോ. So m into u du by dt. Here this I can also write it as d by dt of mc square by 1 minus u square by c square whole raised to half, അല്ലെങ്കിൽ root of 1 minus u square by c square. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി തിരിച്ച് ഇത് തന്നെ കിട്ടും. ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൈനസ് u square by c square വരും. അപ്പം അത് വെട്ടിപ്പോന്നാണ്, നമുക്ക് ശരിക്കും തിരിച്ച് ഇവിടെ എം യു ബൈ ഇത് തന്നെ കിട്ടും. സോ ദിസ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഇതെന്താ എം സി സ്ക്വയർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജി. സോ വർക്ക് ഡൺ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ശരിക്കും തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വർക്ക് ഡൺ. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഇ. സോ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇന്റഗ്രൽ, ഇതല്ല വർക്ക് ഡൺ, ഇത് നമ്മുടെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി അല്ലേ. വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു യു ആണ്. ഡി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു യു നമുക്ക് കിട്ടിയത്
d by dt of E ആണ്. അത് into dt. What is this? ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ E തന്നെയാണ്. അതായത് E final മൈനസ് E ഇനിഷ്യൽ. ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്. ഇത് വളരെ ഒബ്വിയസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് കാര്യം ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ടോട്ടൽ എനർജി ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. രണ്ടാണെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പൊ അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ അത് ടോട്ടൽ എനർജി ഇറ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ വർക്ക്. നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈക്വൽസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി. അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ is equal to increase in kinetic energy. Okay, this is the second law. It's obviously valid relativity. Third law നോക്കിയാൽ തേർഡ് ലോ ശരിക്കും വാലിഡ് അല്ല. കാരണം തേർഡ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ, ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ. പക്ഷെ പല ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ആക്ഷൻ ഏത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്, പക്ഷെ റിയാക്ഷൻ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ suppose if two objects, നമ്മൾ action reaction two objects they are separated in space, the third law is incompatible with the relativity of simultaneity. അതായത് ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരേ സമയം നടക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നോക്കിയാൽ മറ്റേ ഫ്രെയിമിൽ അത് ഒരേ സമയത്തല്ല നടക്കുന്നത്. there will be time difference. അപ്പം റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ third law is violated only in the case of contact interactions where the two forces are applied at the same physical point. The third law is retained. ഒറ്റ പോയിന്റ് തന്നെ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ വരുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ തേർഡ് ലോ വാലിഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം എഫ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് മൊമെന്റം അല്ലേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓർഡിനറി ടൈം ആണല്ലോ. ഓർഡിനറി ടൈമും അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷെയർസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഓർഡിനറി വെലോസിറ്റി. അതായത് ഫോർ വെക്ടർ വെലോസിറ്റി അല്ലത്. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫ്രെയിമിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ രീതിയെ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമാണ്. ഫോർ വെക്ടർ പോലെയല്ല ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഫോഴ്സ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആണല്ലോ. അപ്പം ഈ ഫ്രെയിം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ തൽക്കാലം വൈ ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇൻ ദ എസ് ബാർ ഫ്രെയിം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതാം? d by dt bar of p y bar ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഡി പി വൈ. കാരണം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൂവ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് വൈ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്. ഡി പി വൈ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി വൈ. അത് തമ്മിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ടി ബാർ എങ്ങനെയാ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ into t. So dt changes from, since t changes as gamma into t minus gamma beta by c into x എന്നല്ലേ, or gamma into t minus v square x by c square, sorry vx by c square ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. Vx by c square ഇങ്ങനെയാണ് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഗാമ ഡി ടി ബാറിനെ ഗാമ ഡി ടി മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ബൈ സി. സോ ബീറ്റ ബൈ സി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് സെയിം തന്നെയാണ്. ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്താലും അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഡി ടി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ഡി പി വൈ ബൈ ഡി ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ഡി ടി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഗാമ തന്നെയാണ്. ഇനി ഗാമ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഗാമ കോമൺ എടുക്കുകയാണ് 1 മൈനസ് ബീറ്റ ബൈ സി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി, ഓർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി വൈ ബൈ ഡി ടി. എന്താ ഡി പി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൈ ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ബീറ്റ യു എക്സ് ബൈ സി. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് കമ്പോണന്റ് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. എഫ് ഇസഡ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇസഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ബീറ്റ യു എക്സ് ബൈ സി.
y z സെയിം തന്നെ. ഒരു എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം കാണും. എഫ് എക്സ് ഈസ് what? That is dpx by dt. So this is ഇവിടെ പി എക്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡി പി എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി എക്സ് തന്നെയല്ല, കാരണം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊമെന്റം ചേഞ്ചസ് ആസ് എ ഫോർ വെക്ടർ. എങ്ങനെയാ? ദാറ്റ് ഈസ് പി ഗാമ ഇൻറ്റു പി എക്സ് മൈനസ് ബീറ്റ പി സീറോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. So this I can write it as gamma into dpx minus gamma beta dp0 divided by dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടാണ് gamma dt minus gamma beta by c dx. Okay, so this is equal to dividing by ശരിക്കും ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഡിവൈഡിങ് ബൈ ഡി ടി ആണ്. സോ ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി പി എക്സ് ബൈ ഡി ടി മൈനസ് ഗാമ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി പി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഡിവൈഡിങ് ബൈ ഗാമ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ബീറ്റ ബൈ സി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. ഗാമാസ് എല്ലാം വെട്ടിക്കളയാലോ. ഇവിടെ ഗാമയുണ്ട്, ഗാമ എടുത്ത് ഇതും വെട്ടിക്കളയാം. I can write it as dpx by dt fx എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ബീറ്റ dp0 divided by dt dividing by 1 minus beta by c into ux. What is p0? Zeroth component of momentum, that is e by c ആണല്ലോ. So dp by dp0 by dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is 1 by c into de by dt. ശരിയല്ലേ? So this can be written as fx minus beta by c into de by dt divided by 1 minus beta ux by c. Okay. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഡിറൈവ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. dp by dt dot u is equal to de by dt എന്ന്. ശരിയല്ലേ? d by dt. So I can write it as d by dt is dp by dt or f dot u or u dot f എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ? So this I can write it as fx minus beta into u dot f divided by c all divided by 1 minus beta ux by c. This is the transformation of fx component. അതായത് when the parallel component, അതായത് x direction തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ the parallel component fx force in the parallel component it changes like fx minus beta into u dot f by c divided by 1 minus beta ux by c. Perpendicular components transform ചെയ്യുന്നത് f z divided by gamma into 1 minus beta ux by c. ഈ ഒരു ഫോമിലാണ്. Okay, this is how the force transformation in relativity. Suppose ഇതിന്റെ അകത്ത് u 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. u is equal to 0 ആണെങ്കിൽ fy bar എന്ത് വരും? fy is fy divided by 1 minus beta by c into ux അല്ലേ? That is 0 ആണല്ലോ. It is equal to fy തന്നെ വരും. Also fz bar is equal to fz തന്നെ വരും. fx bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is fx minus 0 divided by ഇവിടെ ഒരു ഗാമ ഉണ്ട്, ഗാമ into 1 minus ഇവിടെ fz by ഗാമ വരും. ഇവിടെ ഒന്നും ഗാമ ഇല്ല, 1 minus 0 is equal to fx. u is equal to 0 കേസിൽ മാത്രം ഇത് രണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലേ? ux ഡയറക്ഷനിൽ y z പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണല്ലോ. സോ f perpendicular can be written as f perpendicular divided by gamma and f parallel is equal to f parallel. ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് u is equal to 0 റെസ്റ്റിലാവുന്ന, അതായത് particle is at rest in s. Particle is at rest in s. ആ കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ.
നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് ഒരു റിലേറ്റബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് വരാം. പെർപെൻഡിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഗാമ ടൈംസ് മാറും. പല കമ്പൗണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഫോഴ്സ് ഒരുമാതിരി ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത്ര സുഖമുള്ളതല്ലോ, ഒരു 4 വെക്ടർ പോലെയല്ല. സോ ഒരു 4 വെക്ടർ രീതിയിൽ ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫോഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, കെ മ്യൂ. ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് dp mu by d tau. അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിലും 4 വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. So we introduce a force, a transformation behavior of force by introducing a proper force. Proper force നെ ശരിക്കും പറയുന്ന പേര് മിൻകോവ്സ്കി ഫോഴ്സ്. മിൻകോവ്സ്കി ഫോഴ്സ്. ഇത് 4 വെക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 4 വെക്ടർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ ഇത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ. Since P is also a 4 vector, tau is a proper time ആണല്ലോ, അത് 4 വെക്ടർ ആണ്. Hence the Minkowski force also is a 4 vector, and ഇതിന്റെ relation with the ordinary force എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? K which is equal to dp by d tau ആണല്ലോ. So this can be written as d tau dt by d tau into dp by dt. ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ. dp by dt ഞാൻ dt by d tau into dp by dt. What is dt by d tau? That is 1 by root of 1 minus u square by c square. What is dp by dt? That is the ordinary force. Hence I can write the Minkowski force is equal to f gamma f. Gamma f എന്നാണ് എഴുതാം. സീറോത്ത് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും dp0 by d tau ആണ്. And that is p0 1 by c. p0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ e by c അല്ലേ, d by d tau എന്നല്ലേ വരും. So that is 1 by c മാറ്റി നിർത്തിയാൽ it is the rate at which energy of the particle increases. Rate at which energy of particle increases. അങ്ങനെയാണ് ഈ മിൻകോവ്സ്കിയുടെ സീറോത്ത് കമ്പോണന്റ് പറയുന്നത്. ഓർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ 1 by c അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മതി. 1 by c പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല. അത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ we can write K0 as the power delivered to the particle. കാരണം K0 is equal to de by d tau എന്നൊരു ഇതിലാണ് വരുന്നത്. Okay. So even if this Minkowski force it is meter, we actually need a force with the function of ordinary time. Long run നമുക്ക് നമ്മുടെ f തന്നെയാണ് ആവശ്യം instead of k. f തന്നെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലും f, അതായത് മിൻകോവ്സ്കി ഫോഴ്സ് അല്ല, നമ്മുടെ ആ ഒരു അത്ര നീറ്റ് അല്ലാത്തൊരു ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു d by dt of m meta. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലോങ് റണ്ണിൽ ആവശ്യം. ഇതിനെ പറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഫോഴ്സ് ലോസ് പറയുന്നത് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് f is equal to 2 into e plus u cross b. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഫ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഓർഡിനറി ഫോഴ്സ് ആണോ അത് മിൻകോവ്സ്കി ഫോഴ്സ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഒരു കേസിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മൾ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.